من أقصى مدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن لا عبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لمن حمل ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صاحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صاحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم أزواج من ظلال على رائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسحقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمل نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون فذللناها لا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يعجبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي عظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين سجود التلاوة تسن سجدة التلاوة للقارئ والسامع والمستمع ويتأكد السجود للمستمع إذا سجد القارئ السامع الذي لا يقصد الاستماع والمستمع الذي يقصد الاستماع وهي في 14 موضعا وهي في 14 موضعا من القرآن الكريم جمعها بعضهم في قوله بحج بفرقان بنمل وبالجرز بحميم نجم شقت اقرأ فهذه مواضع سجدة التلاوة إن تجز. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman.
Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita kitab Taqriratus Sadidah sampai kita pada sujud tilawah, bab sujud tilawah. Kalau di dalam sembahyang sujud sajadah, di luar salat itu namanya sujud tilawah. Tusannu sajdatut tilawah, disunnatkan sujud tilawah lil qari'i, bagi orang yang membaca. Jadi ketika orang yang membaca Al-Quran sampai kepada ayat yang diperintahkan sujud, maka kita sunnah sujud, yakni sujud sajadah atau sujud tilawah lil qari'i, bagi orang yang membaca. Kemudian sunnat lagi wassami'i, bagi orang yang tidak sengaja mendengar. Artinya orang nang sami' itu orang nang mendengar, artinya tanpa disengaja ia mendengar. Lalu dia mendengar ayat yang dibacakan, ayat sajadah, maka dia yang mendengar itu pun walaupun tidak sengaja, tidak berniat untuk menyimak, untuk mendengarkan ayat sajadah itu, maka dia sunnat juga sujud sajadah atau sujud tilawah. Wal mustami', dan bagi orang yang sengaja mendengar. Hanya perbedaan antara as-sami' dan mustami' itu, kalau as-sami' itu tidak sengaja mendengar. Kalau wal mustami' itu memang sengaja, dia berniat menyimak atau mendengarkan kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Pas ketika sudah sampai pada ayat yang diperintahkan untuk sujud, maka sunat sujud sajadah atau sujud tilawah. Wa yata'akkadu sujudu lil mustami' idza sajada al-qari. Lebih-lebih lagi sangat sunat muakkad, artinya sangat dianjurkan benar sujud sajadah itu bagi orang yang menyimak atau mendengarkan idza sajada al-qari, apabila yang membaca tadi sujud. Jadi nang membaca itu sujud, kita nang menyimak, nang mendengarkan pun sangat dianjurkan juga untuk sujud. As-sami' allazi la yaqsidul istima'. Perbedaan antara orang yang mendengar, sami'. As-sami' itu tidak sengaja mendengar. Sami' ngarannya sunat juga sujud. Allazi la yaqsidul istima'. Wal mustami', dan yang mustami' itu allazi yaqsidul istima', yaitu orang yang sengaja mendengarkan atau sengaja menyimak bacaan Al-Quran. Wa hiya fi 14 mawdi'an, dan tempat sujud tilawah itu ada di dalam Al-Quran ada 14. Ada juga sebagian yang mengatakan 15 tempat. Jadi di sini disebutkan ada 14 saja. Pertama di dalam suratul A'raf. Surah Al-A'raf ayat 206. Ada di dalam juz yang ke-9. Suratul A'raf juz ke-9 ayat 206. Ayat yang terakhir daripada surah Al-A'raf. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Lalu sujud tilawah sunat. Allahu Akbar, langsung sujud sekali. Duduknya bang, duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat awal lah.
Jadi takbir berniat sujud tilawah. Allahu Akbar langsung sujud. Kemudian baca di dalam sujud itu tasbih. Apa yang kita hafal? Man kana qad hafal sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mun nya kada hafal gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebagaimana bacaan kita sujud biasa. Kemudian Allahu Akbar, duduk lagi sebagaimana duduk tahiyat awal, hanya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali aja sujudnya. Beda kalau sujud sahwi. Nah, sujud sahwi 2 kali. Kalau sujud sajadah, sujud tilawah sekali aja sujudnya. Nah, adapun doa nang pas dibaca ketika sujud tilawah pada ayat Al-A'raf ayat 206 ini adalah bacaannya Allahumma la taj'alni minal mutakabbirin waj'alni minas sajidin liwajhik. Nah, itu. Allahumma la taj'alni minal mutakabbirin waj'alni minas sajidin liwajhik. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku daripada orang yang sombong. Jadikanlah aku termasuk daripada orang-orang yang sujud semata-mata mengharap keridhaanmu. Nah, ini. Jadi di dalam surah Al-A'raf ini innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk beribadah. Artinya orang nang inya itu dekat dengan Allah, parak lawan Tuhan. Inya kada enggan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kada merasa uyuh, kada merasa malas beribadah. Dan mereka itu menyucikannya, bertasbih kepada Allah, dan mereka bersujud. Nah itu. Jadi doa nang sujudnya ini nang pas. Ada sebagian ulama menyebutkan Allahumma la taj'alni minal mutakabbirin waj'alni minas sajidin liwajhik. Ya Allah, jangan kau jadikan aku daripada orang yang sombong, jadikan aku daripada orang yang ahli sujud kepadamu, yang semata-mata mengharap keridhaanmu. Itu yang sajadah tempat sujud tilawah yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 15. Juz 13. Ar-Ra'd ayat 15 juz yang ke-13. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal. Allahu Akbar, sujud tilawah. Artinya dan semua sujud kepada Allah. Jadi ayat-ayat sajadahnya ayat-ayat yang diperintahkan sujud semuaan. Jadi karena ini perintah Allah, sunat langsung kita sujud, baik di dalam salat maupun di luar salat. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Artinya dan semua sujud kepada Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Jadi ada juga lah orang yang sujud itu terpaksa, ada juga. Ada orang yang beribadah karena malas, ada. Orang yang terpaksa, ada. Orang yang sembahyang malas terpaksa, ada. Di antaranya orang-orang yang ada sifat di dalam hatinya munafik itu terpaksa, ini malasnya. Nah, gara-gara mintuha aja datang maka sembahyangnya.
Nah itu pun dalam keadaan malas-malasan. Itu di dalam dirinya ada nifak. Kalau orang kadada lagi sifat nifak di dalam hatinya, beribadah itu kadada rasa segan, kadada rasa malas lagi. Bersemangat tuh Kang, semangat 45. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah itu cirinya orang munafik. Apabila mereka sembahyangnya itu, salatnya itu kusala, dalam keadaan bermalas-malasan. Kada ikhlas saja. Dan sujud pula bayang-bayang mereka. Bayang-bayang mereka juga sujud pada waktu pagi dan petang hari. Nah, kemudian doa yang dibaca di dalam sujud dalam surah Ar-Ra'd ini yaitu Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhik al-qa'imina bi amrik al-khaifina min 'adzabik. Atau Allahumma ij'alni raki'an sajidan qa'iman bi ta'atik. Ya Allah, jadikan akandaku minas sajidin. Jadikan ya Allah aku daripada orang yang suka bersujud kepadamu, liwajhika, semata-mata mencari ridhamu, al-qaimina bi amrika, yang semata-mata mendirikan beribadah itu karena perintahmu, al-khaifina min azabika, dan termasuk orang-orang yang takut akan azabmu. Atau doanya Allahumma ij'alni raki'an sajidan qa'iman bi ta'atik. Ya Allah, jadikan olehmu akandaku raki'an, orang yang suka ruku', sajidan, suka sujud, qa'iman bi ta'atika, ahli ibadah di dalam beribadah. Qa'iman bi ta'atika artinya di dalam beribadah kepada Engkau. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat yang ke-50. Artinya, dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah. Yaitu semua makhluk yang bergerak, semua makhluk yang melata, makhluk yang bernyawa, dan juga para malaikat. Dan mereka para malaikat tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa atas mereka, dan mereka itu para malaikat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Yaf'aluna ma yu'marun. Artinya tidak ada satupun daripada malaikat itu yang membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk yang lain. Kalau manusia sebahagian saja tunduk, sebahagian ada yang membangkang. Kemudian doa yang dibaca dalam surah An-Nahl ayat 50 ini, Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhik al-qa'imina bi amrik al-khaifina min 'adzabik. Di dalam sujud. Nah, setelah kita membaca tasbih, baca doanya. Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhik. Ya Allah, jadikan olehmu akandaku minas sajidina liwajhik, daripada orang yang suka bersujud semata-mata mengharap ridhamu, al-qa'imina bi amrik, termasuk orang yang mendirikan segala perintah-perintahmu, al-khaifina min azabik, dan termasuk daripada hamba-hambamu yang senantiasa takut akan azabmu. Kemudian tempat sujud tilawah yang kelima yaitu di surah Bani Israel. Bani Israel ayat 109. Bani Israel ini disebut juga dengan Al-Isra, surah Al-Isra atau Bani Israel. Ayat 109 juz yang ke-15. Wa yakhiruna lil alqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan artinya mereka
menyungkurkan akan wajah mereka sambil menangis, dan mereka semakin bertambah khusyuk kepada Allah. Jadi doanya, Allahumma ij'alni minal lahijina bi dzikrika al-bakina ilaika al-khashi'ina laka. Ya Allah, jadikan olehmu akan aku daripada orang-orang yang suka berzikir menyebut namamu, al-bakina ilaika yang menangis karenamu, khashi'ina laka yang khusyuk bagimu. Kemudian tempat sujud tilawah yang kelima, surah Maryam ayat 58, juz yang ke-16. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiyya. Artinya mereka itulah yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami bawa, kami selamatkan di dalam kapal bersama Nabi Nuh, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel. Israel itu Yakub, Israel itu Nabi Yakub. Jadi anak cucu keturunan Yakub ini disebut Bani Israel. Dan dari keturunan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Jadi orang-orang yang untung itu nabi, keturunan nabi-nabi yang disebutkan itu, dan orang-orang yang diberi petunjuk dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kami, termasuk orang-orang yang untung ni lah, siapa-siapa mereka itu, termasuk apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka itu tertunduk sujud, tersungkur sujud dan menangis. Nah, itu termasuk orang yang untung, orang yang dapat nikmat. Nah, doanya di dalam sujud, Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhik al-bakina min khasyatik. Setelah membaca tasbih di dalam sujud tadi, ya Allah, jadikan olehmu akan aku minas sajidina liwajhik, daripada golongan orang-orang yang ahli sujud, yang semata-mata mengharap keridhaanmu, al-bakina min khasyatik, dan termasuk orang-orang yang menangis karena takut akan siksamu. Kemudian yang keenam, tempat sujud tilawah yang keenam, Al-Hajj ayat 77, juz yang ke-17. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Sujud situ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, di dalam sujud setelah kita membaca tasbih, berdoa, Allahumma zidni laka khusyu'a. Ya Allah, tambahkan olehmu akan daku akan kekhusyu'an. Kemudian yang ketujuh dalam surah Al-Hajj ayat 18, juz yang ke-17. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Hanya sujud tilawah.
Artinya tidaklah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi semua bersujud kepada Allah. Juga matahari sujud kepada Allah, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan di antara manusia. Tetapi situ ada tanda tanya, wa katsirun haqqa 'alaihil 'azab. Tetapi juga banyak di antara manusia itu yang pantas mendapatkan azab. Artinya sebahagian saja, sebahagian mendapatkan azab. Artinya nang kada ruku, kada sujud, kada mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan siapa-siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Nah, kemudian di dalam ayat ini berdoa. Artinya ketika sujud tilawahnya di dalam sujud berdoa, Allahumma akrimni bi ta'atik wa la tuhinni bi ma'siyatik. Nah, setelah kita membaca tasbih dalam sujud tilawah tadi, tambahi doanya, Allahumma akrimni bi ta'atik. Ya Allah, muliakan ulun dengan selalu berbuat taat kepada pian. Wala tuhinni bi ma'siyatik, dan jangan engkau hinakan akan daku bi ma'siyati, dengan bermaksiat kepada engkau. Jadi ciri orang yang dimuliakan Allah itu orang yang selalu taat kepada Allah, dan ciri orang yang dihinakan Allah itu ketika ia melakukan maksiat kepada Allah. Ketika kita maksiat berarti kita itu sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Kemudian tempat sujud tilawah yang ke-8 surah Al-Furqan ayat 60 juz ke-19. Wa idza qila lahum isjudu lirrahmani qalu wa marrahman qalu wa marrahman wa anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Tanda tanya nih lah, siapakah yang Maha Pengasih itu? Nah, apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau, wahai Muhammad, yang engkau perintahkan kepada kami bersujud kepadanya? Dan mereka semakin jauh lari dari kebenaran. Jadi mereka ini kadang mau menyembah Allah, kadang mau sujud kepada Allah. Bahkan mereka menjauh lari daripada kebenaran. Nah, kemudian kita di situ sujud tilawah. Lalu di dalam sujud kita baca tasbih, kemudian berdoa, Allahumma ij'alni minas sajidin laka. Ya Allah, jadikan olehmu akan aku daripada orang yang suka bersujud kepada engkau. Al-qa'imina bi ta'atik, yang selalu berbuat taat kepada engkau. An-nafirina min ma'siyatik, dan lari daripada bermaksiat kepada engkau. Artinya lari ini berjauh daripada maksiat kepada Allah. Kemudian tempat sujud sajadah yang ke-9 surah An-Naml ayat 26. 26 juz yang ke-19. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dimulai ayatnya tadi 25 sampai 26. Jadi sujudnya setelah ayat yang ke-26. Artinya mereka juga tidak sujud, tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang apa kamu nampakkan. Nah, ini
Kisahnya ini tentang Ratu Balqis dan kaumnya. Jadi Ratu Balqis dan kaumnya itu menyembah selain Allah, yakni menyembah matahari. Nah, ini dihabarkan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian sambungan ayatnya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tiada ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang besar. Nah, di dalam ayat itu An-Naml ayat 26 ini doanya setelah membaca tasbih, Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhika alhamilina biawamirika almuntahina binawahika. Ya Allah, jadikan olehmu akan aku orang-orang yang selalu sujud karena mengharap keridhaan-Mu, alhamilina biawamirika, yang selalu mengerjakan perintah-perintah-Mu, al-muntahina binawahika, dan selalu menghindarkan diri daripada apa-apa yang dilarang. Kemudian tempat sujud sajadah yang ke-10, surah As-Sajadah. Nah, surah As-Sajadah ini yang biasa kita baca di subuh Jumat. Nah, sembahyang subuh Jumat. Ini surah As-Sajadah ayat yang ke-15. Andakannya di juz yang ke-21. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada. إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Allahu Akbar. Nah, sujud sajadah. Ya. Kemudian artinya orang-orang yang beriman itu dengan ayat-ayat Allah ialah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka itu menyungkur atau sungkur sujud. Nah, bila diingatkan mereka sujud dan bertasbih, memuji Allah, memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, kemudian setelah kita membaca tasbih, membaca doa, Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhika al-musabbihina bihamdika wa a'udzu bika min akuna minal mutakabbirin. Ya Allah, jadikan olehmu akan aku daripada orang yang suka sujud semata-mata mengharap keridhaan-Mu, al-musabbihina bihamdika, yang selalu bertasbih memujimu, wa a'udzubika min akuna minal mutakabbirin, dan aku berlindung kepada Engkau daripada termasuk orang-orang yang sombong. Nah, kemudian tempat sujud sajadah yang ke-11 berikutnya, situ Allah Subhanahu wa taala alam. Sambungannya kita insyaallah malam Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin, dapatkan rahmat yang luas selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita kabul, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin, Allahumma amin. Kita bertahlil sedikit. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله